मेरे पति की मौत हो चुकी सी, पर फिर भी वो हर रात नूं मेरे नाल सौंदा ते वो सब कुछ करदा। पर किवें? सच्चाई जान के तुहाडे भी होश उड़ जाणगे। मेरा नाम रजनी है। मैं तुहानूं अपनी एवें दी कहानी सुणाउण जा रही हाँ, जिसनूं सुण के तुसीं भी सोच विच पै जाओगे। मेरे नाल कुछ इदां दा होया सी जिस ते मैनूं भी यकीन नहीं आ रहा सी, पर जो कुछ मेरे नाल होया मेरे लिए उसका यकीन करना जरूरी बन गया सी। पर मैं सच्चाई का पता लगाना चाहती सी। मैं बहुत खूबसूरत हाँ, पर शायद मेरी किस्मत इन्नी खूबसूरत नहीं सी। मैं अपने माँ बाप की इकलौती कुड़ी हाँ। मेरे ब्याह की उम्र हो चुकी है। मेरे माँ बाप ने मेरे लिए रिश्ता देखना शुरू कर दिता। एक दिन मैं अपनी दोस्त प्रिया के घर बैठी सी। मेरी माँ मैनू लभदी फिर रही सी, जिवें मैं किते खो गई हाँ। मैं जवान सी, पर मेरी माँ मेरी परवाह बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह करती सी। वो मेरी दोस्त के घर आई तो कह लगी, तू इत्थे बैठी है, चल जल्दी, तेनू देखण दे लई रिश्ते वाले आए हुए। तेरा फोन कित्थे है? तेनू किन्नी देर तो फोन कर रहा, पर तेरा नंबर बंद आ रहा है। अपना फोन क्यों बंद कर रखा है तू? मैं कहा, माँ मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई होगी, शायद इसलिए बंद हो गया होगा। मैं अपने घर जाने लई तैयार हो गई। उदों मेरी सहेली प्रिया भी मेरे नाल चलण लगी। घर जाते ही जल्दी जल्दी मैं थोड़ा जिहा मेकअप भी कर लिया ते चाह दी ट्रे हत्थ विच लैके मुंडे वालियां दे सामने चली गई। वो लोग तो मैनू देख के ही हैरान रह गए। उन्होंने कहा कि बहुत ही प्यारी कुड़ी है, सानू तुहाडी कुड़ी बहुत पसंद आई है। असी अपने भरा लई एवें दी ही कुड़ी तलाश रहे हाँ। उन्होंने दस्सिया कि उन्हां दे माँ बाप नहीं हन, मतलब मैनू देखण मुंडे दीयां भैणां आईयां होईयां सी। वो दो भैणां सी ते दोवां दा विआह हो चुकिया सी, इसलिए वह अपने छोटे भरा लई प्यारी जी कुड़ी लभ रही सी ते कहण लगी कि साडे भाई दा घर भी अलग है, ये रिश्ता बहुत चंगा सी। मुंडा शायद खूबसूरत नहीं सी, पर रिश्ते तो मना करने वाली भी कोई वजह दिखाई नहीं दे रही सी। मुंडा इन्ना भी बुरा नहीं सी, बस उसका रंग थोड़ा जिहा सांवला सी। मेरी मां ने तां इस रिश्ते दे लई तुरंत हाँ कर दित्ती। उस मुंडे दीयां भैणां दी बस यही शर्त सी कि विआह जल्दी तो जल्दी हो जाए, क्योंकि वो दोवें भैणां भी अपने अपने सोहरे घर विच रहिंदियां सी ते उन्हां कोल भी इन्ना समा नहीं सी कि वो अपने पेके विच भी समा गुजार सकण। उन्हां विचों एक भैण तां शहर तो बाहर रहिंदी सी, पर हुण अपने भाई लई कुड़ी देखण लई कुछ दिनां दे लई आई हुई सी। मेरी मां ने कहा कि रिश्ता हाथ तो निकल जाएगा, इकल्ला घर है, मुंडा भी चंगा पढ़िया लिखिया ते अमीर है, ते सब तो चंगी गल तां इह सी कि उस मुंडे दा घर मेरे घर तो बहुत नेड़े सी। इह गल तां सानू भी पता सी कि इस घर विच कोई मुंडा रहिंदा है जो इकल्ला रहिंदा है, उसदे माँ बाप नहीं हन। पर क्योंकि इस घर विच कोई भी औरत नहीं सी, इसलिए उत्थे कोई जांदा भी नहीं सी ते असीं कदे ज्यादा मेल मिलाप भी नहीं रखिया। मैनू की पता सी कि इसे घर तो मेरे लिए रिश्ता आ जाएगा। जिस मुंडे नाल मेरा विआह होने वाला सी उसका नाम रोहित सी। सुनिया सी कि जिस मुंडे नाल मेरा विआह होने वाला है बहुत चंगा ते मेहनती मुंडा है। कुछ दिनों बाद मेरा विआह हो गया ते मैं विआह करके अपने सोहरे विच चली गई। जदों मेरा दिल करदा तां मैं अपने पेके चली आउंदी। मेरे पति ने कदे भी मेरे ते रोक टोक नहीं कीती सी ते मेरियां दोवें ननाण अपने भरा दा विआह कराउण तो बाद अपने अपने घरां विच वापस चलियां गईयां सी ते वो दोवें ज़्यादा अपने पेके आउंदियां भी नहीं सी। मैं अपने सोहरे घर विच बहुत खुश सी ते हर किसे नूं अपने घर ते अपने पति बारे बहुत खुशी खुशी दस्सिया करदी सी। मेरी मां कहंदी सी कि सब नूं नहीं दसदे, नज़र लग जाती है, क्योंकि इन्ना ऐसोरा ते इन्ना चंगा पति हर किसी की किस्मत विच नहीं लिखिया हुंदा, जिस विच ना कोई सस है, ना सोहरा, ना दिओर, ना ही जेठ ते ना ही जठानी, बस वड्डा घर ते पति भी इन्ना प्यार करने वाला होए जिसकी इच्छा तां हर कुड़ी करती है। मेरे मुंह तो तां यह गल निकल ही जाती सी कि मैं अपने सोहरे घर विच बहुत खुश रहिंदी हाँ ते मेरा पति बहुत चंगा है, क्योंकि मैं विआह दे बाद बहुत ही ज़्यादा खुश सी। एक दिन मेरे पति ने मैनू कहा कि अज शाम मैं तेनू शॉपिंग ते लै जाऊँगा। मैं सोचा कि रोहित मेरे लिए इन्ना सब कुछ करता है तो मैनू भी उस लिए अज शाम अपने हत्थां नाल बहुत चंगा खाना बनाउणा चाहिदा है, जदों कि मेरे घर का खाना मेरे नौकर बनाउंदे सी। एक पत्नी अपने पति लिए आखिरकार कर भी की सकती है, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਲਈ ਉਸਦੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਖਾਣਾ ਬਣਾਵੇ ਤੇ ਉਸਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਵੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਬਾਕੀ ਔਰਤਾਂ ਵਾਂਗ ਇਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਸੀ। मैं अपने पति की पसंद का खाना बनाया
ਉਹ ਘਰ ਆਇਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕਰਵਾਉਂਗਾ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਰਾਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਖਾਣਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਬੈਠ ਗਏ। ਪਰ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹੀ ਅਚਾਨਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੱਲ ਭੱਜੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਤੇ ਤਾਲਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਗਈ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਜੀਬ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੋਹਿਤ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਦੋਸਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਡਾਕਟਰ ਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਕੰਬਣ ਲੱਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਬਾਹਰ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਖੜੀ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਦੱਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਤੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੇ ਦੋਸਤ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਕੇਸ਼ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਨਵਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸੀ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਵਾਨ ਤੇ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਪਰ ਅੰਦਰ ਗਈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਹੁਣ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਦੇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰੋਣ ਲੱਗੀ। ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਅਜੀਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦੇ ਕਿਰਿਆਕਰਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਸੀ ਤੇ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਰੋਂਦੇ ਰੋਂਦੇ ਹੀ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਗੂੜੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਮੇਰੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹੱਥ ਫੇਰਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਰੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰੋਂਦਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ ਰਹੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿ, ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਹੱਸੀ ਖੁਸ਼ੀ ਰਹਿ। ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਰੋਹਿਤ, ਤੇਰੇ ਬਗੈਰ ਕਿਵੇਂ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤੇ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣੇ ਸਾਡੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ 3 ਹੀ ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਇਕੱਲੇ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੂੰਗੀ? ਰੋਹਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹਾਂ? ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹੂੰਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਰੋਹਿਤ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਜਾ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਕਦੀ। ਅਚਾਨਕ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਮੇਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਰੋਣ ਲੱਗੀ। ਕਾਸ਼ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਸੱਚ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਰੋਹਿਤ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹੋਏ 15 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੇਰੀ ਦੋਸਤ ਪ੍ਰਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤਸੱਲੀਆਂ ਦਿਆ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਰੋਂਦੇ, ਬਸ ਕਰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਵੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਿਆ ਦੇ ਗਲ ਲੱਗ ਕੇ ਬਹੁਤ ਰੋਂਦੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਬਾਰੇ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਹੀ ਦੱਸ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਿਆ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਸੁਪਨੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ, ਉਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸੁਪਨੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਸਮਝਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਦਿਮਾਗ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਸੱਚ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ।
ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹੀ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਇਕੱਲੀ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇਗੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੇੜੇ ਹੀ ਤਾਂ ਘਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਗਲੀ ਦਾ ਵੀ ਫਾਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰੂੰਗੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਕੂਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੇ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਤੱਕ ਇਹ ਨੋਰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਗਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤਾਓ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਮਾਪੇ ਮੇਰੀ ਹਰ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਘਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੇਰਾ ਕਮਰਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਿਸਤਰ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਰੋਜ਼ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸੌ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਰੋਹਿਤ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਯਾਦਾਂ ਘੁੰਮ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਝੂ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਲੇਟੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਲੇਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕਦਮਾਂ ਥੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਮੇਰੀ ਸਾਹ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਣ ਲੱਗੀ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਲਟ ਕੇ ਦੇਖਦੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕੀਏ, ਪਰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋਵੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੈੱਡ ਤੇ ਕੋਈ ਲੇਟਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਜਨ ਨਾਲ ਬੈੱਡ ਨੀਚੇ ਵੀ ਝੁਕ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਪਲਟਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਸੱਚ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਸਿਰਫ ਸੁਪਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਲੇਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਰੋਹਿਤ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਰੋਹਿਤ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਆਂ ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਉੱਠੀ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਈ। ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੋਹਿਤ ਲੇਟਦਾ ਸੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਬਿਸਤਰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਆਇਆ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਣਗੇ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਵੱਲ ਚਲੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰੋਕ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਰਾਤ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਰਾਤ ਐਵੇਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਰਾਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੂੰਗੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਿੱਦ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਰਾਤ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਅਹਿਸਾਸ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ। ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਨੀਂਦ ਆਈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਬਹੁਤ ਹਲਕਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕੰਮ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਰਵਟ ਬਦਲ ਕੇ ਸੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਲੇਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਰਵਟ ਬਦਲ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੂੰਗੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਰਵਟ ਬਦਲੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹਲਚਲ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਦੋਸਤ ਪ੍ਰਿਆ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਮਿਲਣ ਆਈ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਰੱਬ ਸਬਰ ਦੇ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਹੁਣੇ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਕੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸੀ।
ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਪਾਉਣਗੇ ਕਿ ਤੇਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਬਸ ਜੋ ਜਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਣ ਦੇ। ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਲਵੇਗੀ। ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰੇਗੀ ਇਕੱਲੇ? ਇਨਸਾਨ ਕਦੇ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਔਰਤ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਜੀਬ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹੀ ਪਲ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸਕੂਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਚੰਗੀ ਨੀਂਦ ਕਿਵੇਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਕਦੇ-ਕਦੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਅਹਿਸਾਸ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਿਸਤਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਸੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਚਾਨਕ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਮੇਰੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਗੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਐਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਕਦੇ-ਕਦੇ ਬੈਠੀ ਮੁਸਕਰਾਉਣ ਲੱਗਦੀ ਤੇ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਖੁਦ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਤੇ ਤੇਰੇ ਪਾਪਾ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਸ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗੀ। ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਸਮਤ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਐਵੇਂ ਕਹੀ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾ। ਉਹ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਗਈ। ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਉਸ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਪਈ ਜਿਸਨੇ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਦੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਇੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਇਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਉਹੀ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਲਈ ਸੀ। ਪ੍ਰਿਆ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਭਾਈ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਪਤੀ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਪ੍ਰਿਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਮੈਸੇਜ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਧਾਈਆਂ, ਜਲਦੀ ਤੇਰਾ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬਣਨਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਤੇ ਆਦਤ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਮੈਂ ਹਰ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰੋਹਿਤ ਅਚਾਨਕ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਰੋਹਿਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕਰਾਉਂਗਾ, ਅੱਜ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੇ ਉਹ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਨਹੂਸ ਦਿਨ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਚਾਨਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਭ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਆ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਐਵੇਂ ਲੱਗੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਉਜੜ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਦਿਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਬਸ ਇਹੀ ਸੋਚਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿ ਕਾਸ਼ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਖਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਰਹਿਣ ਲੱਗਿਆ। ਪ੍ਰਿਆ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ।
मैं उसनों अपनी सारी कहानी सुना दी। उन्होंने मैनू कहा कि जदों कोई दुनिया तो चला जाता है तां की वो दुनिया विच वापस आ सकता है। उसने कहा कि इदां बिल्कुल नहीं हो सकता। जदों एक बार शरीर विचों आत्मा निकल जाती है तां वो रब कोल चली जाती है। मैं कहा कि इवें भी तां हुंदा है कि मरे हुए लोग वापस आ जाते हैं। उस औरत ने कहा कि वो मरे हुए लोग नहीं हुंदे, बल्कि उन्हां दी आत्मा हुंदी है जो तुहाडे दिमाग नाल खेड रही हुंदी है ते तुहानू झूठ बोल रहे हुंदे हन, तुहानू इस्तेमाल कर रहे हुंदे हन। मैं उन्हां दी गल सुन के डर गई सी। इसका मतलब कि वो मेरा पति नहीं, उसकी आत्मा है जो कि भटक रही है। मैनू बहुत डर लगन लग्या सी। मैनू समझ नहीं आ रहा सी कि मैं की करा। मैं बार बार उस औरत नू देखे जा रही सी कि आखिर इन्हां ने मैनू एक की गल कह दी कि इन्हां दी गल सुन के मैं सोच विच पै चुकी सी। मैं उन्हां कोल जाके उन्हां नू अपने पति दे सुपने आउण वाली गल भी दस दी। उन्हां ने मैनू कहा कि देख पुत, इदां कुछ नहीं है, तैनू कोई वहम हो रहा है। उन्हां ने मैनू कहा कि तू एक काम कर, तू उस घर दे विच इकल्ला रहना छड्ड दे, क्योंकि जदों तक तू इकल्ली रहेगी तैनू ये वहम हुंदा रहेगा। मैं कहा कि मैं जे अपने पेके हुंदी हाँ उदों तां एवें नहीं हुंदा। उन्होंने कहा कि ठीक है, तू उस घर विच ना रहा कर ते इस गल नूं अपने दिमाग ते सवार ना कर। मेरा दिल हुण भी नहीं मन रहा सी ते जो सुपना मैं वेख्या सी फिर इसका की मतलब सी। मैनू बहुत डर लग रहा सी। मैं सोच लिया सी हुण मैनू की करना है। मैं ये सारी गल अपनी दोस्त नूं दस दी। मैं उसनूं कहा कि तू एक रात मेरे नाल उस घर विच रहेगी। उसनूं भी बहुत डर लग रहा सी, पर मैं उस नाल गल कीती ते उसनूं मना लिया। उसने कहा ठीक है, पर असी पूरी रात सोवांगे नहीं ते जे जरा भी कुछ होया तां मैं तेरी मां दे घर भज जाऊंगी। मैं कहा ठीक है, मैं भी तेरे नाल भज जाऊंगी। मैं खुद केड़ा इन्नी बहादुर हाँ, मैनू भी डर लग रहा है। वो मेरे नाल मेरे घर आ गई ते मैं उसनूं कहा कि तू मेरी जगह ते लेट जाना, क्योंकि जिवें ही मैं करवट बदलदी हाँ मैनू कुछ भी महसूस होना बंद हो जाता है। मैं कमरे की लाइट बंद कर दूंगी ते मैं साइड ते खड़ी हो जाऊंगी। तू मेरी जगह ते लेट जाना, फिर देखते हाँ की हुंदा है। वो बेचारी इन्ना ज़्यादा डरी हुई सी कि बार बार मना करी जा रही सी। फिर उसने मैनू कहा कि देख तू मेरी दोस्त है, तेरे अलावा तां मैं किसी नूं भी कुछ नहीं दस सकती। मैं बहुत वड्डी मुश्किल विच फस गई हाँ। जे तू मेरी मदद नहीं करेगी तो फिर कौन करेगा। प्रिया मेरी मदद करना चाहती सी, पर वो बेचारी इन्नी बहादुर नहीं सी। बस वो सिर्फ अपने डर की वजह नाल ही मना कर रही सी। फिलहाल मैं उसनूं मना लिया ते वो मन गई। उसने कहा कि तू मेरी जान छड्ड भी नहीं सकती। चल एक काम करते हाँ, इस काम दे हो जाने के बाद तू इस घर विच इकल्ली बिल्कुल भी नहीं रहेगी। तेनू मेरे नाल इस गल का वादा करना होगा। इत्थे चाहे जो भी होए, इस दे बाद इत्थे नहीं रुकेगी ते दूजा विआह भी करवा लवेगी। मैं कहा ठीक है, मैं इदां ही करूँगी, पर हुण तू मेरी मदद कर दे। मैं पर्दे दे पिछे लुक गई। मैं अज कमरे विच थोड़ी जही रोशनी कर दी सी, पर हुण भी कोई ज़्यादा रोशनी नहीं लग रही सी। बस इन्नी सी कि कुछ अंदाजा हो जाता। मेरी दोस्त मेरी जगह ते लेट गई ते बिल्कुल उदां ही जिवें मैं लेट जाती सी। उसका चेहरा मेरे वल ही सी। मैं उसनूं इशारे नाल कहा कि देख मैं इत्थे ही खड़ी हाँ तेरे कोल, तेनू डरन की कोई जरूरत नहीं है। वो शक्ल तो बहुत डरी हुई लग रही सी। मैं बेड वल ही देख रही सी। हुणे तां उत्थे कुछ भी नहीं सी, पर यह भी तो हो सकता सी कि मैनू मेरे पति की आत्मा दिखाई ही नहीं दिंदी। पर जिस तरह नाल वो बिस्तर खराब हो चुकिया हुंदा सी ते बैड ते भी मैनू वजन महसूस हुंदा सी, इसका मतलब कि जे कोई उत्थे आउंदा सी तां मैनू नज़र जरूर आउंदा। समा इस तरह गुजरन लग्या। रात के 2 बज गए ते मेरियां अखां ने इदां दा मंजर देखा कि मेरे पैरों थल्लों जमीन निकल गई। उस घर विच खिड़की तो कोई अंदर दाखल होया। वो कोई आदमी सी, पर उसका कद मेरे पति तो ज़्यादा लंबा सी ते थोड़ी देर के बाद उसके पीछे 2 होर आदमी अंदर दाखल हुए, जिस विच एक आदमी एक पासे खड़ा हो गया ते जो आदमी पहला दाखल होया सी उसने एक रुमाल ते कोई दवाई लगाई ते मेरी दोस्त दे नक दे कोल जान लग्या, जो अख बंद करके लेटी हुई सी। इन्ने विच ही मैं चीकना चिल्लाना शुरू कर दिता। वो लोग भी चौंक गए ते मैं लाइट चालू कर दी। पर सब तो ज़्यादा मेरी दोस्त हैरान सी, क्योंकि उस कमरे विच जो शख्स खड़ा सी वो उसका मंगेतर सी, मतलब कि वही डॉक्टर जिसके हत्थां विच मेरे पति ने दम तोड़िया सी ते उसदे नाल 2 होर लोग भी सी। मैं एक पासे तो एक डंडा उठा लिया ते मैं कहा कि अगे वधन की कोशिश की तां मैं तुहाडे लोकां दी जान लै लूँगी।
ਮੇਰੀ ਦੋਸਤ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਕੌਣ ਹਨ। ਉਸ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਬਰਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸਮਝ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਫੋਨ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਚੱਲੇ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਤਾਲਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਵੀ ਆ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਡਾਕਟਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਸਾਰੀ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਹੋਸ਼ ਉੱਡ ਗਏ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਸ ਤੇ ਹੱਥ ਉਠਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਚੁੱਪਚਾਪ ਮਾਰ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਗਲਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਪ੍ਰਿਆ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੰਮ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਲੋਕ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੇ ਹੀ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਖੁਦ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਦਿਮਾਗੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਲੋਰੋਫਾਰਮ ਸੁੰਘਾ ਕੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਵੀ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਇਹੀ ਸਮਝਦੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਆਤਮਾ ਆਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਉਸਨੇ ਪਲਟ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੈੱਡ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪਲਟ ਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਉਸ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਆਤਮਾ ਬਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਿਆ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਲਿਆ। ਪ੍ਰਿਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵਿਚਾਰੀ ਦੋਸਤ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਅਜੀਬ-ਅਜੀਬ ਸੁਪਨੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਆਤਮਾ ਰੋਜ਼ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਸੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇੰਨਾ ਘਟੀਆ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਉਠਾ ਲਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਇਦਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਦੋਸਤ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਫੜ ਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਖੜੇ-ਖੜੇ ਹੀ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਉਸ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਿਆ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਸਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ। ਪ੍ਰਿਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਖੂਬ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਈ। ਉਸ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਹੋ ਕੇ ਉਸਨੇ ਇੰਨੀ ਘਟੀਆ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ دیਵਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦਾ ਘਰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜਿਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੂੰਗੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਬੀਤੇ ਹੋਏ ਕੱਲ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਕਿੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਮਰੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਇੰਨੀ ਵੀ ਬੁਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗ ਗਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਦਦੁਆ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵਿਅਸਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ? ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ।